online classes. Today we are going to see one more topic from the chapter Coordinate Geometry, and today's topic is practice set 5.2. So let us start practice set 5.2. Before going directly to the practice set 5.2, we will shortly revise the things that are required in this practice set. For this practice set, we require section formula. So here, what is section formula? We have studied in the previous video lecture. Means suppose that we have segment AB. Suppose this is segment AB and there is a point P on this segment AB such that it divides segment AB in the ratio m is to n. Then the coordinate of this point P, that are x, y, they are given by the formula mx2 plus nx1 upon m plus n and my2 plus ny1 upon m plus n. So these are the coordinates of point P, where x1 x2 and y1 x1 y1 and x2 y2 are the coordinates of point A and B respectively. So this is section formula that we have already studied in our previous video lecture. Then in this exercise we also require midpoint formula. So just as P is a point on segment AB that divides segment AB in the ratio m is to n, if suppose there is a point m on segment AB and such that it is the midpoint of segment AB, means if AB is a given segment and m is the midpoint of this segment AB, then the coordinates of this point m are given by x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2, where x1 y1 and x2 y2 are the coordinates of point A and B. So this is known as a midpoint formula. Then the third formula required in this exercise is the centroid formula. Centroid is nothing but it is a point of concurrence of the medians that we have studied in 9th standard. So if we have say a triangle ABC, suppose this is triangle ABC, and suppose that there is a median AD of this triangle ABC, and if G is the centroid of triangle ABC, then the coordinate of point G are given by x1 plus x2 plus x3 upon 3 and y1 plus y2 plus y3 upon 3, where x1 y1, x2 y2 and x3 y3 are the vertices of the triangle, and we know that this is because the centroid of a triangle divides the median in the ratio 2:1. So if this part AG is equal to 2, then GD is equal to 1, means the ratio of the parts formed is 2:1, and therefore we get this formula as a centroid formula, and it is x1 plus x2 plus x3 upon 3 and y1 plus y2 plus y3 upon 3. These are the coordinates of point G. तर अशा टाईपमध्ये आपण हे तीनही फॉर्म्युले या प्रॅक्टिस सेट 5.2 मध्ये वापरणार आहोत. वन बाय वन आपण क्वेश्चन सॉल्व करत जाऊया. तर आता आपण पहिला क्वेश्चन बघू प्रॅक्टिस सेट 5.2 मधला. त्यात दिलेला आहे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P if P divides line segment joining the points A -1 7 and B 4 -3 in the ratio 2:3. म्हणजे आपल्याला इथं दिलेलं आहे की there is a segment AB in which the coordinates of point A are -1 7, coordinates of B are 4 and -3, and there is point P on this segment AB such that it divides segment AB in the ratio 2:3. Then what are the coordinates of point P? So this is the question. तर आपण इथं कन्सिडर करूयात की लेट अस सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आर x and y, and therefore by section formula x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n. आपण पहिल्यांदा याचा x कोऑर्डिनेट काढून घेऊ, मग y कोऑर्डिनेट काढून घेऊ. तर आपण इथं सांगितलं की x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n, जो आपण आधी सेक्शन फॉर्म्युला पाहिला होता त्यानुसार.
मग इथं x1 x2 काय आहेत, तर दे आर द x coordinates of point A and B respectively. So here this -1 is x1 and 4 is x2. So let us use the value, and this m is equal to 2, here m is equal to 2 and n is equal to 3, and let us use these values. So x is equal to 2 into 4 means 2 into x2, that is 2 into 4 plus 3 into x1, that is -1 upon 2 plus 3. आपण याला सिम्प्लिफाय करू. सिम्प्लिफाय करताना हा 2 into 4 म्हणजे झाला 8, 2 into 4 is equal to 8, 3 into -1 म्हणजे झाला -3 आणि 2 plus 3 is equal to 5. तर आपल्याला इथं मिळालं x is equal to 8 plus -3 upon 5. याला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन आपण ह्याला सिम्प्लिफाय करू अजून, तर x is equal to 8 minus 3 means it is equal to 5 upon 5, and therefore x is equal to 1. So this is the x coordinate of point P. आपल्याला पहिली व्हॅल्यू मिळाली x is equal to 1. आता आपण दुसरी व्हॅल्यू काढू y ची. तर y is equal to my2 plus ny1 upon m plus n, सेम त्याच टाईपचा फॉर्म्युला आहे. आणि आता याच्यात व्हॅल्यूज टाकल्या तर आपल्याला सांगता येईल y is equal to 2 into y2. y2 means it is the second coordinate of second point, that is -3. 2 into -3 plus ny1, n means 3 into y1, y1 means it is the second coordinate of first point, that is 7. So 3 into 7 upon 2 plus 3. आता याला सिम्प्लिफाय करू तर y is equal to -6, 2 into -3 means -6 upon 7 into 3 means 21 upon 2 into 2 plus 3, that is equal to 5. So y is equal to 15 by 5 means y is equal to 3. So here we got the values of x and y as 1 and 3. तर फायनली आपण जे आन्सर लिहिणार आहोत ते आपल्याला नेहमी पेअर ऑफ कोऑर्डिनेट मध्ये लिहावं लागतं. आपल्याला इथं विचारलेलं आहे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, असा क्वेश्चन आहे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P. तर कोऑर्डिनेट हे नेहमी पेअरच्या फॉर्ममध्ये लिहिले जातात आणि त्यात पहिल्यांदा x आणि नंतर y असंच लिहायचं असतं. तर जेव्हा केव्हा तुम्ही परीक्षेमध्ये हे उत्तर कॅल्क्युलेट कराल, जर तुमच्याकडे y ची व्हॅल्यू आधी आली कॅल्क्युलेशन करताना, नंतर x ची आली, तरी सुद्धा उत्तर लिहिताना मात्र x कोऑर्डिनेट आधी आणि y कोऑर्डिनेट नंतर असंच लिहायचं आहे. तर त्यावरून आपण सांगू शकतो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर 1 and 3. So this is question number 1. Now let us move on to question number 2. In each of the following example find the coordinates of point A which divide segment PQ in the ratio A:B. तर अशा टाइपचे इथं 3 क्वेश्चन दिलेले आहेत. आपण 3 ला 3ही इथं सॉल्व करणार नाहीये, आपण फक्त इथं एकच क्वेश्चन सॉल्व करणार आहे, कारण टोटल या एक्सरसाइज मध्ये तसे 12 क्वेश्चन दिलेले आहेत आणि 12 क्वेश्चन मध्ये जवळपास सारखीच मेथड आपल्याला वापरायची आहे. त्यामुळे एवढे पण क्वेश्चन जास्त वाढवून घेणार नाही. तर आपण इथं याच्यात काय काय दिलेले आहे बघा. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर 3 and -7. The coordinates of Q are 1 and -4, and it is given that point A divides segment PQ in the ratio 2:1. So here x1 is equal to -3, y1 is equal to 7, x2 is equal to 1 and y2 is equal to -4. And let us suppose that the coordinates of point P are x, y, and this is A means in this case according to formula it is the value of m, and n is equal to 1. So we will use these values. Let point A has the coordinates x, y. Therefore by the section formula x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n. तुम्ही ह्याच्या जागेवर ax2 plus bx1 upon a plus b असंही लिहू शकता. फॉर्म्युला आपण फक्त लिहिलेला आहे. आता व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायच्या. x इंटू m म्हणजे इथं आहे 2, x2 ची व्हॅल्यू आहे, इट इज द सेकंड फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट, म्हणजे हा आहे x2 इथे 1.
त्यानंतर nx1 म्हणजे x1 म्हणजे इथं आहे -3. सो 1 इंटू -3 अपॉन 2 प्लस 1. याला सिम्प्लिफाय केला तर x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 मीन्स 2, 1 इंटू -3 इज -3, 2 प्लस -3/3 and therefore x is equal to -1/3. This is the value of x. आता आपण y ची व्हॅल्यू काढूयात. y is equal to same type of formula my2 plus ny1 upon m plus n, that is equal to 2 into -4 plus 1 into plus 1 into 7 upon 2 plus 1. And if we simplify this, then we get y is equal to -8 plus 7, that is y is equal to -1/3 again. So the values of x and y are same. Now we got the values of x and y and we want to write the coordinates of a. आपल्याला पुन्हा एकदा तसाच क्वेश्चन आहे. what are the coordinates of a? coordinates of a म्हणलं तर आपण इथं त्याला पेअर ऑफ कोऑर्डिनेट मध्येच लिहायचंय, म्हणून आपण लिहू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए आर. इथं पी च्या ऐवजी इथं आपण लिहायला पाहिजे होतं ए. coordinates of point A are -1/3 and -1/3. So this is question number 2. Now let us move on to question number 3. इथं आपल्याला विचारलेलं आहे फाइंड द रेशो. रेशो म्हणजे आपल्याला इथं m:n ची व्हॅल्यू काढायची आहे. फाइंड द रेशो म्हणजे m:n is equal to how much हे काढायचं आहे. कधी find the ratio in which point t -1,6 divides the line segment joining the points p -310 and q 6 -8. So here the situation is like this, means it is given that there is segment pq in which the coordinates of p are -3 and 10, coordinates of q are 6 and -8, and coordinate of t are -1 and 6, and we have to find the values of m is to n. आपल्याला इंडिव्हिज्युअल m किंवा n काढायचं नाहीये, तर तो रेशो काढायचा आहे. तर आपण इथं याला कन्सिडर करू शकतो. हा टी पॉइंट आहे, त्याला आपण कोऑर्डिनेट xy कन्सिडर करूया. हा जो पी पॉइंट आहे त्याचे कोऑर्डिनेट x1 y1 असे कन्सिडर केले, आणि हा क्यू पॉइंट आहे त्याचे कोऑर्डिनेट x2 y2 असे कन्सिडर केले. तर आपल्याला इथं लिहिता येतं लेट point t -1,6 divide segment pq in the ratio m:n, where p -3, 10 and q 6, -8 are the coordinates, and therefore by bisection formula x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n. मग आपण व्हॅल्यूज टाकल्या. x ची व्हॅल्यू आहे -1, m आपल्याला माहिती नाही म्हणून तो ॲज इट इज ठेवला, आणि x2 ची व्हॅल्यू आहे 6x2 म्हणजे इट इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट. हा x2 इज इक्वल टू 6. n ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती नाही. x1 म्हणजे इट इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट, दॅट इज इक्वल टू 3 -3 अपॉन m प्लस n. आता आपण याला हे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर ते होईल -1 इंटू m प्लस n इज इक्वल टू 6 इंटू m म्हणजे 6m -3 इंटू n म्हणजे 3n. आपण याला सिम्प्लिफाय करूया. सिम्प्लिफाय केलं तर -1 इंटू -n इज इक्वल टू 6m -3n. त्यानंतर आपण m च्या टर्म एका साईडला म्हणजे या साईडला आणि n च्या टर्म एका साईडला म्हणजे या साईडला घेऊया. तर हा निगेटिव्ह 3n होता, तो निगेटिव्ह 3n झाला पॉझिटिव्ह 3n, आणि हा निगेटिव्ह m इकडे गेला तर झाला पॉझिटिव्ह m. So 3n minus n is equal to 6m plus m, and therefore 2n is equal to 7m. आपल्याला व्हॅल्यू काढायची m is to n ची, म्हणून हा n इकडे टाकून देऊ आणि हा 7 इकडे टाकला तर आपल्याला मिळेल 2/7 is equal to m is to n. So this is the final value of the ratio m is to n, and it is 2:7. तर
T divides segment PQ in the ratio 2:7. आपल्याला इथं दोन्ही व्हॅल्यूज घ्यायची गरज पडली नाही. आपण फक्त x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एवढ्यावरच आपलं पूर्ण काम झालेलं आहे. काही वेळेला आपल्याला दोन्ही व्हॅल्यूज वापरावं लागतात, काही वेळेला एक व्हॅल्यू आपल्याला कामी येते. तर जशी कंडिशन आहे त्यानुसार आपल्याला हे ठरवावं लागतं. आता आपण क्वेश्चन नंबर 4 पाहूया. क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये दिलेला आहे point P is the center of the circle and AB is the diameter. So find the coordinates of point B if the coordinates of point A and P are 2, -3 and -2, 0 respectively. तर इथं आपल्याला दिलेला आहे coordinate of A are 2, -3, coordinate of P are -2, 0. Then what are the coordinates of point B? आपण समजूया ते x2 y2 आहे. तर आपल्याला हे माहिती आहे की सेंटर ऑफ द सर्कल divides the diameter in two exactly equal parts and therefore AP is equal to PB, or we can say that P is midpoint of segment AB. P is midpoint of segment AB आणि त्यावरून आपल्याला midpoint formula इथं वापरता येईल. मग आपण इथं midpoint formula वापरूयात. इथं आपण लिहू let us suppose that B has coordinates x2 y2 and the coordinates of A and P are 2, -3 and -2, 0. So these are the given coordinates. हे आपल्याला दिलेलेच आहे. आता आपण व्हॅल्यूज टाकूयात midpoint formula मध्ये. P is the center and AB is the diameter. And therefore by the midpoint formula x is equal to x2 plus x1 upon 2 and y is equal to y1 plus y2 upon 2. आपण आधी x ची व्हॅल्यू काढू. x is equal to -2 दिलेला आहे, हे x आहे, हे y, हे x1, हे y1. तर आपण व्हॅल्यू टाकली x2 y2 आपल्याला माहिती नाही आहे म्हणून इथं लिहिलं x च्या जागेवर टाकला -2, x2 च्या जागेवर x2 आणि त्यानंतर x1 च्या जागेवर 2. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करू, हा -2 × 2 होईल. तर -2 × 2 means it is equal to -4 is equal to x2 plus 2. हा 2 जो आहे त्याची साईड चेंज केली तर आपल्याला मिळेल -4 -2 is equal to x2 and therefore x2 is equal to -6. तर अशा टाईपमध्ये आपण x2 ची व्हॅल्यू काढली -6. सेम याच टाईपमध्ये आपल्याला y2 ची व्हॅल्यू काढायची. फॉर्म्युला आहे y is equal to y2 plus y1 upon 2. म्हणजे 0 is equal to y म्हणजे हा इथला y कोऑर्डिनेट आहे. 0 is equal to y2 plus -3 upon 2. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं 2 × 0, हा 2 × 0 is equal to 0 होईल आणि y2 -3 आणि -3 साइड चेंज केली तर y2 is equal to 3. This is the second coordinate of point B and therefore coordinates of point B are -6, 3. So these are the coordinates of point B. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 5. यात दिलंय find the ratio in which point P K-7 divides segment joining A 8, 9 and B 1, 2 and also find K. म्हणजे इथं कंडिशन अशी आहे, इथं पॉइंट A, इथं पॉइंट B आणि इथे कुठेतरी पॉइंट P आहे. A चे कोऑर्डिनेट दिलेत 8, 9, B चे कोऑर्डिनेट दिलेले आहे 1, 2 आणि P चे कोऑर्डिनेट दिलेले आहे K7. आपल्याला रेशो काढायचा आहे m:n. हे किती आहे आणि दुसरी गोष्ट काढायची आहे K ची व्हॅल्यू. तर आपण याला समजूयात x1 y1, याला समजूयात x2 y2 आणि ह्याला समजू xy. तर आपल्याला x ची किंमत काढायची आहे म्हणजे K ची किंमत काढायची आहे आणि m:n ची सुद्धा किंमत काढायची आहे. आपण आधीच्या क्वेश्चन मध्ये पाहिलं होतं की m:n ची किंमत काढण्यासाठी आपल्याला
सगळ्या व्हॅल्यूज माहीत असाव्या लागतात, फक्त m/n चीच व्हॅल्यू माहीत नसली तर चालते. म्हणून आपण इथं पहिल्यांदा काय करणार आहे, सगळ्या व्हॅल्यूज म्हणजे इथं आपल्याला y1 माहिती आहे, त्यानंतर y माहिती आहे आणि y2 माहिती आहे. या तीनही व्हॅल्यू माहिती आहेत. इथं आपल्याला k ची व्हॅल्यू माहिती नव्हती, त्यामुळे आपण x च्या ऐवजी y चा फॉर्म्युला वापरू. x च्या ऐवजी y चा फॉर्म्युला वापरला तर आपल्याला m/n मिळेल आणि आलेल्या m/n चा वापर करून आपण k ची व्हॅल्यू काढू शकतो. तर आपण पहिल्यांदा y चा फॉर्म्युला वापरून m/n काढूया. आपण लिहू, लेट अस सपोज दॅट पॉइंट PK7 divides AB in the ratio m/n, where A 8, 9 and B12 are the coordinates bisection formula. Y is equal to my2 plus ny1 upon m plus n. व्हॅल्यूज टाकल्या तर y ची व्हॅल्यू आहे 7 is equal to m into 2 plus n into 9 upon m plus n. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केला, 7 इन ब्रॅकेट m plus n, इथून आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलंय. 7 into m plus n is equal to 2m plus 9n. याला सिम्प्लिफाय करू, 7m plus 7n is equal to 2m plus 9n. आता m च्या टर्म एका साईडला घेऊ, ह्या सगळ्या ही m ची टर्म या साईडला आणि n ची टर्म राईट हँड साईडला. तर हे होईल 7m minus 2m is equal to 9n minus 7m, and therefore 5m is equal to 2n, and therefore m/n is equal to 2:5. तर आपण पहिली व्हॅल्यू काढलेली आहे m/n is equal to 2/5. आता आलेली जी व्हॅल्यू आहे ती वापरून आपल्याला k ची व्हॅल्यू काढायची आहे. त्यामुळे आपण फॉर्म्युला लिहूयात x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n. आता यात आपल्याला सगळ्या व्हॅल्यू माहिती, फक्त k ची व्हॅल्यू माहिती नाही. x म्हणजे इट इज द x coordinate of point P and that is k. k is equal to m into 1 plus n into 8 upon m plus n. आता आपण m आणि n ची व्हॅल्यू सुद्धा काढलेली आहे, त्यामुळे ती आपण इथं वापरू शकतो. म्हणजे k into m plus n is equal to m plus 8n. k m आणि n ची व्हॅल्यू टाकली तर k into 2 plus 5 is equal to m म्हणजे 2 plus 8n म्हणजे 8 into 5. याला सिम्प्लिफाय केलं तर हा 2 plus 5 म्हणजे होतो 7 आणि ह्या 8 into 5 म्हणजे 40. तर 7k is equal to 2 plus 40 means 7k is equal to 42, or k is equal to 42/7 means k is equal to 6. तर इथं आपण दोन व्हॅल्यू काढल्या, एक म्हणजे k is equal to 6 आणि m/n is equal to 2:5. तर या दोनही व्हॅल्यू आपण इथं काढलेल्या आहेत. आता आपण आणखी एक क्वेश्चन घेऊयात, क्वेश्चन नंबर 6. हा प्रॅक्टिस सेट थोडा मोठा आहे, पण याच्यातले सगळे क्वेश्चन एकसारखे आणि अतिशय सोपे क्वेश्चन आहेत. एकदा जर का आपल्याला 3 फॉर्म्युले समजले तर आपण सगळे क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकतो. फक्त आपल्याला व्हॅल्यूज टाकताना थोडीशी काळजी घ्यावी लागते. तर म्हणजे हा जो प्रॅक्टिस सेट आहे तो लांबीला जास्त आहे, पण कठीण तितकासा नाही आहे. आपण त्याच्यामध्ये टोटल 12 एक्झाम्पल आहेत. आज आपण म्हणजे 6 एक्झाम्पल आपण पहिल्यांदा घेणार आहे आणि नंतर पुन्हा दुसऱ्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये पुन्हा 6 एक्झाम्पल घेणार आहेत. तर असं टोटल प्रॅक्टिस सेट आपण 2 पार्टमध्ये डिवाइड केलेला आहे. आता आपण क्वेश्चन 6 सॉल्व्ह करू. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिडपॉइंट ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 22, 20 अँड 0, 16. म्हणजे आपल्याजवळ एक असा सेगमेंट आहे, त्याचे पॉइंट्स आहेत. समजा आपण ए बी असं कन्सिडर केलं तर कोऑर्डिनेट ऑफ ए 22, 20, कोऑर्डिनेट ऑफ बी 0, 16. अँड व्हॉट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, दॅट इज द क्वेश्चन. एम चे कोऑर्डिनेट किती, आपण समजूया ते एक्स वाय आहे. समजा आपण एक्स चे ए चे कोऑर्डिनेट घेतले x1, y1, बी चे कोऑर्डिनेट घेतले x2, y2. तर आपल्याला एम चे कोऑर्डिनेट काढायचे आहेत. फॉर्म्युला आहे आपल्याजवळ. लेट अस सपोज दॅट P is the midpoint of segment AB having coordinate xy, and AB are the points having coordinate 22, 20 and 0, 16. Therefore, by midpoint formula,
x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2. x2 प्लस x1 म्हणजे x कोऑर्डिनेटची सम घ्यायची आहे. हे दोन्ही कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट आहे. हा x2 आहे, हा x1 आहे, त्यांची सम अपॉन 2 म्हणजे x इज इक्वल टू 0 प्लस 22 अपॉन 2. सो x इज इक्वल टू 22/2 means x इज इक्वल टू 11. आता आपण सिमिलरली y चे कोऑर्डिनेट काढूया. y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन 2. हा y2 आहे, हा y1 आहे. y2 y1 या दोघांची सम घ्यायची आपल्याला. म्हणून इथं लिहिता येतं 16 प्लस 20 अपॉन 2 and therefore y is equal to 36/2 means y is equal to 18. तर आपल्याजवळ x आणि y ची व्हॅल्यू आली आहे. आपल्याला कोऑर्डिनेट विचारलेत. कोऑर्डिनेट म्हणजे पेअर ऑफ कोऑर्डिनेट लिहायचे आहेत. म्हणून आपण लिहू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आर 11, 18. सो these are the coordinates of point P. तर अशा टाईपमध्ये आपण प्रॅक्टिस सेट 5.2 मधले 6 क्वेश्चन इथं सॉल्व केलेले आहेत. आणखी क्वेश्चन काही या प्रॅक्टिस सेट मधले बाकी आहेत, ते आपण या नंतरच्या तासामध्ये पाहणार आहोत. तर तुर्तास तुम्हाला हे व्हिडिओ आवडत असतील तर हे व्हिडिओ लाईक शेअर जरूर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर आता आपण इथं थांबतो आहोत. धन्यवाद.